জেনে কির দাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসুন আমরা সবাই মুহাব্বতে সালাত সালাম পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটি হাদিসে মুবারাকা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআনুল কারীমের মধ্যে এমন একটি সূরা আছে যে সূরা আপন পাঠকারীর ব্যাপারে আপন তেলাওয়াতকারীর পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করবে। শেষ পর্যন্ত ওই তেলাওয়াতকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে। আর বলা হচ্ছে এই সূরাটি হচ্ছে সূরা মুলক। তো আসুন আমরা এই বরকতপূর্ণ সূরার তেলাওয়াত শ্রবণ করব। তো ভালো ভালো নিয়তে, সত্য নিয়তে, আল্লাহ ও আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে, জান্নাতে যাওয়ার নিয়তে খুবই মনোযোগ সহকারে এই বরকতপূর্ণ সূরার তেলাওয়াত শ্রবণ করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا
सल्ले अला मुहम्मद आमी मदीनाते जाबो आज ना হয় তো কল যাবো আমি মদিনাতে যাবো আজ না হয় তো কল যাবো প্রিয় আকা আমায় ডাকিবে আজ না হয় তো কল যাবো सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन আমায় কাছে ছেকে নাও না মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ছেকে নাও না মদনী মদিনে वाले आमय काछे डेके नाओ ना मदनी मदीने वाले छेड़े गेछे मोर प्रियजन भूले गेछे भूले गेछे बंधु सजन हे नबी तुमी भूलो ना हे नबी तुमी भूलो ना मदनी मदीने वाले आका मदनी मदीने वाले
এই রোগী যে মারা যাচ্ছে দাও শিফা তুমি আমায় দাও শিফা তুমি আমায় হে তবিব জলদি এসো না হে তবিব জলদি এসো না মদনী মদিনে वाले सल्लल्लाहु मदनी मदीने वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না যখন হবে তো মদিদার তখনই দেহ হবে আমার আকা তখনই দেহ হবে আমার স্বপনে এসো না আমার স্বপনে এসো না মদনী মদিনে वाले सल्लल्लाहु मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আসুন আমরা সকলেই মহব্বতের সাথে দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত ও বরকত রয়েছে। যিনি দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া আমাদেরকে দরুদ শরীফ পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে তার লিখিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফয়জানে সুন্নাত এর মধ্যেও তিনি আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটা পৃষ্ঠায় দরুদ শরীফ পাঠ করার, অর্থাৎ এক কথায় ইনার লিখিত প্রতিটা কিতাব, প্রতিটা রিসালার প্রতিটা পৃষ্ঠায় তিনি দরুদ শরীফ পাঠ করার আমাদের উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে এক একটি হাদিস শরীফ তিনি নকল করেছেন। তো আজকে যেটা আমাদের বয়ান এসেছে, প্রত্যেক সপ্তাহে সুন্নত করায় যেতাম একটি টপিক বয়ান আমাদের মজলিস থেকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে একটি দরুদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত এরকমই এসেছে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর 10টি রহমত অবতীর্ণ করবেন, আর এই দরুদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাক নিযুক্ত করে দেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যখনই আমরা মসজিদ শরীফে প্রবেশ করব তখন সুন্নত ইতিকাফের নিয়ত করে নিব, অর্থাৎ
নাওয়াইতু সুন্নাতাল ইতিকাফ। এটা করলে ফজিলত এটাই যে আমরা যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত নফল ইতিকাফের সওয়াব আমরা পেতে থাকবো, এবং পাশাপাশি মসজিদে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিও জায়েজ হয়ে যাবে। আবার ইতিকাফের নিয়ত যেন শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয়, বরং আল্লাহ পাক এর সন্তুষ্টি যেন উদ্দেশ্য যেন আমাদের হয়, এটা যেন আমরা খেয়াল রাখি। আসলে মসজিদে আল্লাহ পাকের ঘর, আমরা তো আসি, কিন্তু আমাদের কিছু অল্প একটু খেয়াল করার দ্বারা অনেক বড় বড় গুনাহ থেকেও আমরা বেঁচে যেতে পারি, পাশাপাশি অসংখ্য নেকির বান্দাও আমাদের আমলনামায় আল্লাহ পাক লিখে দিবেন। আমাদের সামান্য একটু সতর্কতা, আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুক। এবং নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ, কেননা মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম রয়েছে। আমরা যত বেশি ভালো ভালো নিয়ত করব, আমাদের সওয়াবের পরিমাণটাও আরও বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আজকের ইজতেমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে এদিক সেদিক না দেখে ইলমে দিন আমরা শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ, এবং যা কিছু শ্রবণ করব তার উপর নিজেও আমল করব এবং আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব পরিবারবর্গ কাছে তা পৌঁছে দিয়ে নেকি হাসিল করব ইনশাআল্লাহ। এবং আমিও নিয়ত করছি একমাত্র আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে বয়ান করব। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের সাপ্তাহিক এই সুন্নতবারে ইজতেমার মধ্যে শবে মেরাজ, যে রাতে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মেহমান বানানো হয়েছে, সেই রাতের এবং শবে মেরাজের এই ঘটনাটার বিভিন্ন হিকমত, এটার পিছনে যেন আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন প্রত্যেকটা কাজের একটি হিকমত তো রয়েছে, একটা কারণ অবশ্যই রয়েছে। তো ইনশাআল্লাহ আমরা মনোযোগ সহকারে এই শবে মেরাজের রাতের হিকমত সম্পর্কে আমরা শুনবো এবং জানবো এবং আমলও করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ, যা মাদানী ফুল আমাদের থাকবে। এই মহান ও বরকতময় রাত সম্পর্কে আজকের যেই আলোচনা এসেছে, যেটা যে মহান শখসিয়ত, যে মহান আশিকের রসুল আমার আলা হজরত ইমাম আহলে সুন্নত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, তিনি আমার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেম ভালোবাসায় মধ্যে ডুবে এই মেরাজে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃশ্য অবলোকন করতে করতে তিনি যেই বর্ণনা দিয়েছেন কসিদায়ে মেরাজিয়া এর কিতাবের মধ্যে, এই কসিদায়ে মেরাজিয়ার মধ্যে যে তিনি বর্ণনা, যেই আশিকের রসুল, একজন আশিকের রসুল যখন তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অর্থাৎ দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার আমার আল্লাহ পাক এর হাবিব যে প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যখন মহাব্বতে কোনো কিছু লিখে এবং কল্পনা করে, তো সেই আশিকের রসুল কীরকম বর্ণনা করছে আজকে আমরা সেটা শুনব। মেরাজের রাতে হুজুর সৈয়দে আলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে মুআল্লায় উপস্থিত হলে তখন ওই সম্মানিত মেহমানের খুশি ও আনন্দের জন্য সমস্ত উপকরণ একত্রিত করা হলো। আর মেরাজের রাতে সমস্ত ফিরিস্তা ও সমস্ত আসমানে যার যার সুর ও ছন্দে বুলবুলির মতো সঙ্গীত গাইছে এবং বলছে যে মেরাজের রাতে কেমন বাহার, হে বাহার কেমন বাহার। অর্থাৎ যৌন জাহানের মালিক ও মুক্তারে যখন আগমন হতে যাচ্ছে, এবং আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা এই কয়েকটি কথা এগুলোও বলবো যে আমরা কেন বলি দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার, এবং দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার এই ওয়ার্ডটা, এই শব্দটা কেন ইউজ করি এবং কেন বললে এটার বলার পিছনে কি কারণ রয়েছে, এবং এটার বলার দ্বারা কি কি মালিক ও মুক্তার হওয়ার জন্য মেরাজের যে হিকমত, একটি হিকমত কিন্তু মালিক ও মুক্তার এই ওয়ার্ডটার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সেটা আলোচনার মধ্যে আসবে, তো মনোযোগ সহকারে ইনশাআল্লাহ শুনবো। তো আমার আলা হজরত ইমাম আহলে সুন্নত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি বর্ণনা করছেন, নূর ওয়ালা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের খুশিতে নূরের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, যেমন নতুন দুলার আগমনে ফুল বর্ষণ করা হয়। মেরাজের রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ওই নূরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুগ্রাণ সুবাস ছড়াচ্ছে এবং খুব উৎফুল্ল, যেমনইভাবে বিবাহের ঘরে হয়ে থাকে। মিরাজের রাতে খুশিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা থেকে ওই পরিমাণ নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেটা আজ পর্যন্ত সমস্ত আসমান আলোকিত করে দিয়েছে।
মেরাজের রাতে ওই পরিমাণ আলো জলমল করছে যে এমন মনে হচ্ছে সব জায়গায় আয়না লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেই ঘরে মনে করেন এখানে কোনো এখন লাইট জ্বলছে, হ্যাঁ, এখন এই চারপাশে যদি সব দিকে যদি আয়না লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই আলোর পরিমাণটা আরো বেড়ে যাবে। তো বলা হচ্ছে এত নূরের তাজাল্লি ছিল, মনে হচ্ছিল চারপাশেই আয়না লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মেরাজের রাতে তার সৌন্দর্যের মধ্যে উৎসাহ ও যৌবন এসে গেল। অর্থাৎ কাবা শরীফ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, এবং কাবা শরীফও এক নতুন দুলহানের মতো সুন্দর হয়ে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মেরাজের রাতে খুশির মেঘ দলবদ্ধ হয়ে আসছে, অন্তরের ময়ূর তার রং দেখাচ্ছে। মেরাজের রাতে নাতের মাধুর্য এমন পরিণত হয়েছে যে হেরামও উন্মত্ততাই ছিল। মেরাজের রাতে কাবার ছাদের উপর তৈরিকৃত সোনালী নালা, যেটার নাম মিজাবেজর জুমুরের মতো মনে হচ্ছিল। মেরাজের রাতে কাবায়ে মুআজ্জাম চমকাচ্ছে, আর এর সুরভিত গিলাফ রাতের শীতল হাওয়ায় উড়াচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় দর্শক এবং উপস্থিত প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসলে মেরাজের রাতের যে শান ও মান রয়েছে, মেরাজের রাতে যেই তাজাল্লি, মেরাজের রাতে যে এক নতুন দুলহার যখন আগমন হচ্ছে, সেই দুলহাকে যখন মুবারক জানানোর জন্য কি আলিশান আয়োজন, তার কথা যদি আমি এরকম ঘন্টার পর ঘন্টা বয়ান করে যাই, কখনো তা শেষ হবে না। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মেরাজের রাতে আরও শুনবো, আরও জানবো। কিন্তু আজকের এই বয়ানের মধ্যে আমরা বিশেষ করে কয়েকটি আমাদের বিভিন্ন মনের ওয়াসওয়াসা, যাদের মনের মধ্যে আসে এটা কিভাবে সম্ভব, যাদের মনের মধ্যে আসে এটা কি করে সম্ভব, যাদের আকলে আসে না, তাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আজকের এই আলোচনার মধ্যে এসেছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আল্লাহ পাক এর যে দয়া আমাদের প্রতি, যে সকল নবীদের সরদার আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত আমাদেরকে বানিয়েছে, এবং আল্লাহ পাক তার এই নবীকে, যিনি আমাদের নবী প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সকল নবীদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেটার কেমন শান ও মান আমার আল্লাহ পাকের জিয়ারত, আমার আল্লাহ পাকের জিয়ারত দ্বারা দন্য করেছেন দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার আমাদের আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে। কিন্তু যেই জিয়ারত করার জন্য অনেক আশা, অনেক তামান্না করেছিল হযরত সাইয়েদনা মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সামান্য তাজাল্লিতে পুরা তুর পাহাড় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, যেই সুরমা আমরা এখনো ব্যবহার করি। তো কোরআনে পাকের একটি আয়াতের তর্জমা, বাংলা অনুবাদ আপনার সামনে পেশ করব। এটা থেকে একটু গভীর মনোযোগ সহকারে অন্তরের দৃষ্টিতে বা অন্তরের কান দিয়ে আমাদের শোনা উচিত সেই বিষয়ে, যেটা 15তম পারা সূরা বনী ইসরাইলের 1 নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করছেন আমার আল্লাহ পাক। বলা হচ্ছে পবিত্রতা, প্রথম ওয়ার্ড ছিল সুবহান, পবিত্রতা তারই জন্য যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি যাতে আমি তাকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন দেখেন। এটার বর্ণনায় সদুল আফাজিল মৌলানা সৈয়দ মুফতি আহমদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, তিনি খাজাইনুল ইরফানের মধ্যে এই আয়াতে মুবারাকার প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, মেরাজ শরীফ নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিজা এবং আল্লাহ পাকের মহান নিয়ামত, আর এর দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর ওই পরিপূর্ণ নৈকট্যতা প্রকাশ পাচ্ছে যা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেরাজ শরীফ জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নে না বা কল্পনা এরকম কিছু না, জাগ্রত অবস্থায় শরীর এবং রূহ সহকারে হয়েছিল এই ঘটনাটা। আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো স্বপ্নে দেখেছেন এরকম কোনো বিষয় নয়, সশরীরে রূহ সহকারে হয়েছে। এটার জমহুর অধিকাংশ আহলে ইসলামের আকীদা, এবং এই বিষয়টা যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো স্বপ্নের মাধ্যমে নয়, বরঞ্চ সশরীরে রূহ সহকারে করেছে, এটা সকল আহলে ইসলামের আকীদা। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের আকীদা, এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবা, ইনাদের সকলদের আকীদা এটাই। এবং আমাদের সকলের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আমাদের সকলের আকীদা কি, যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সবে মেরাজের রাতে গমন করেছেন সশরীরে রূহ সহকারে।
এটার আরেকটা যদি আপনাদের একটু সুন্দর করে যদি বোঝাতে যায়, এই কোরআনে পাকের আয়াতের মধ্যে সুবহান শব্দটা, পবিত্রতা শব্দটা প্রথমে কেন বলা হয়েছে, এটার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে এই কোরআনে পাকের শব্দের মধ্যে সুবহান দ্বারা শুরু করেছেন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং আল্লাহ পাকের সত্তা প্রত্যেক দোষ এবং অপূর্ণতা থেকে পবিত্র রয়েছে। তার মধ্যে হিকমত হলো এই যে মিরাজ সশরীরে হওয়ার উপর অস্বীকারীদের পক্ষ থেকে যতই অভিযোগ হয়ে থাকুক না কেন, ওই সব কিছুর উত্তর এই প্রথম শব্দ সুবহান দ্বারা, পবিত্রতা দ্বারা এটার উত্তর হয়ে যায় যে আল্লাহ পাক সকল ধরনের দোষ থেকে, সকল কিছু থেকে পবিত্র রয়েছেন। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ওই মহান শানদার মজিদার উপর অনর্থক অভিযোগ করা থেকে, যেটা অভিযোগ আজকাল বর্তমান যুগে মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা করছে, যে সবাই মেরাজ এটা কিভাবে সম্ভব, এটা তো কখনো সম্ভব না। যারা এটা করছে, যারা এটার প্রতি বিরোধিতা করছে, এটা কিন্তু কোনো নতুন বিষয় নয়, এটা তখন থেকেই হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে। যারা মুনাফিক তারা ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে আশিক রাসূল, যারা সত্যিকার অর্থে মুমিন মুসলমান, তারা আল্লাহ পাকের কোরআনে পাকের আয়াতের প্রতি তাদের চোখ বন্ধ। এটাই আমাদের আকীদা হওয়া উচিত। এবং আরেকটি বিষয় দেখেন, আজকে যারা আমরা বলি এটা কিভাবে সম্ভব, এত মুহূর্তে, এত অল্প সময়ে কিভাবে সব মেরাজের এই ঘটনা, এত কিছু, জান্নাত ভ্রমণ করা, জাহান্নাম পরিভ্রমণ করা, আল্লাহ পাকের দিদার করা, আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথন করা, এত বিশাল আয়োজন কিভাবে সম্ভব? তো যেটা আমরা সকলেই জানি, কোরআনে পাকের মধ্যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে ঘটনা, সেটাও কিন্তু কোরআনে পাকের মধ্যে রয়েছে, যেটা আপনার সামনে আমি পেশ করছি। সূরা নমলের 40 নং আয়াতের মধ্যে এরশাদ হচ্ছে, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদকৃত, ওই ব্যক্তি আরজ করলো যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল, আমি সেটা হুজুরের সম্মুখে হাজির করব চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই। যেই আলিশান সিংহাসন ছিল, যেটা দৈর্ঘ্য ছিল 80 গজ লম্বা এবং 40 গজ চওড়া, এই আলিশান সিংহাসন চোখের পলক পড়তে 1 সেকেন্ডও লাগে না। 1 সেকেন্ডের সময় তার অনেক কম। এই 1 সেকেন্ডের চাইতেও কম সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাকের একজন ওলি চোখের পলক পড়ার আগেই এই আলিশান সিংহাসনটা সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির করে দিয়েছিল। অনেক মাইল, অনেক কিলোমিটার, হাজার কিলোমিটার দূরত্বের সফর থেকে সেটি নিয়ে এসেছিল একজন আল্লাহ পাকের ওলি। একজন আল্লাহ পাকের ওলি, এত শানমান। আর আল্লাহ পাকের কোনো ওলি নন, আল্লাহ পাকের কোনো সাধারণ নবী নন, সকল নবীদের সরদার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানমান কেমন হতে পারে, যেখানে সামান্য একজন আল্লাহ পাকের ওলির এত ক্ষমতা, আর যেটার আলোচনা সরাসরি কোরআনে পাকের মধ্যে, আমি বললাম সূরা নমলের 40 নং আয়াতের মধ্যে, এটা কোরআন পাকের মধ্যে রয়েছে। তাহলে যদি এটা সম্ভব হতে পারে, তাহলে কিভাবে সম্ভব হবে না আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই শবে মেরাজের আলিশান সেই মেহমানদারি। যেমন আপনার যদি একটু বোঝার জন্য বলি, আমার এই মোবাইলে যদি আমি ব্যাটারিটা নিয়ে ফেলি, ব্যাটারি নিয়ে ফেললাম, তাহলে এই মোবাইল সব কিছু, গড়ি বলেন, যা চলমান সব কিছু স্টপ হয়ে যাবে না? সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে না? হবে কি না? তাহলে জিনেকে বলা হয়েছে দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার, জিনাকে বলা হয়েছে পুরা দোনো জাহানের রূহ। আমরা নাতের মধ্যে পড়ি না, জান হে তো জাহান হে, হ্যাঁ? যদি জান এটাই না থাকে তাহলে ওই জাহানের কোনো দাম। তাহলে যখন আমি মোবাইল থেকে ব্যাটারির চার্জ, এটা ব্যাটারি যেটা মূল, এটাকে যখন নিয়ে ফেললাম, এই মোবাইল স্টপ হয়ে গিয়েছে না? ঠিক সেরকম যখন দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার, সেই দুনিয়া যিনি রূহ, আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই দুনিয়া থেকে উঠে আসমানে সফর করলেন, তখন এই দুনিয়ার সকল কিছু সেই গড়ির মতো, সেই মোবাইলের মতো স্টপ হয়ে গিয়েছে না? তাহলে ওই সময় আমার আপনার কোনো যা ঘটনা হয়েছে কল্পনা করার মানে আছে? কল্পনা করেও আমরা পারবো না। তাহলে যেই জায়গায় আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূহ বলা হচ্ছে, তো রূহকে যখন নিয়ে গিয়েছে, আর দুনিয়ার মানুষ কিভাবে বুঝতে পারবে কি ঘটেছে কি ঘটে না? আমাদের আকলে আসবে? চোখের পলকে এত বড় সিংহাসন নিয়ে এসেছে, আকলে আসছে? আসবে না। এটাই হচ্ছে ঈমান, এটাই হচ্ছে কোরআনে পাকের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করা, এটাই হচ্ছে আশিকের রাসূলদের আলামত। তারা যখনই আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখনই আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের আয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছেন লাব্বাইক আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বিশ্বাস করি। এটা কিন্তু এই বিষয়গুলা যে মতানৈক্য, মানুষ বিশ্বাস করছে না, এটা কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের যুগের মধ্যেও হয়েছিল। যখন সাহাবায়ে কেরাম শুনলো, সাথে সাথে বললো লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
তাদের কোনো কিন্তু কিভাবে সম্ভব, এগুলো তাদের অন্তরের মাথার প্রশ্ন ছিল না। এটাই আমাদের ঈমান হওয়া উচিত, এটাই আমাদের আকীদা হওয়া উচিত। যখনই আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানে বলা হয়েছে সবে মেরাজ হয়েছে সত্য, তখন আমরা লাব্বাইক বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাক দিব ইনশাআল্লাহ। এটাই আমাদের মন মানসিকতা হওয়া উচিত। হিকমত সমূহ যেটা সবে মেরাজের রাতে, কেন এই সবে মেরাজের ঘটনার হিকমত কি, কারণ কি কি, অনেকগুলো কারণ। তার মধ্যে কিছু কারণ, কিছু হিকমত আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরব। যেমন একটি হিকমত আজকের এই বয়ানের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে এসেছে, সেটি হচ্ছে যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনের দাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। আমার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন, নেকির দাওয়াত দিচ্ছেন, কাফেররা যেই মারাত্মকভাবে ইনাকে আঘাত করেছিল সেটা সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেরই আমাদের জানা রয়েছে। আসলে একটু আপনাদের রিপ্লাই এই জন্য নিচ্ছি, অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বয়ানের বিষয় থেকে আমাদের হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তো প্রথম হিকমত যেটা বলা হচ্ছে, আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জাহিরি হায়াতের মধ্যে আমরা উম্মতদের জন্য কত কষ্ট করেছিলেন, ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যে দাওয়াত দিতে গিয়ে কাফেররা এত রক্তাক্ত করেছিল, এত আঘাত করেছিল, যেই রক্তাক্তের কারণে এত আঘাতের মাত্রা, এত মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল, রক্ত পড়তে পড়তে নিজের জুতা মুবারক পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। এটাই ছিল আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কষ্ট, যা আমরা আজকে যারা উম্মত রয়েছি, আমরা যারা আজকে মায়ের কুলে থেকে ইসলাম ধর্ম পেয়ে গিয়েছি, শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। তো আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কষ্ট করেছেন, এত আঘাত, এত কাফেরদের এত ষড়যন্ত্র, নিজের মা বাবা, অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে কোনো এক কথা তারা এতিম ছিলেন, যেটা আমাদের বলে থাকি এতিম আমরা বলে থাকি। আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কষ্ট, এই সব কিছুর ক্ষেত্রে আমার আকাকে খুশি করার জন্য, খুশি কে করছে? সকল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আমার মালিক। আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খুশি করার জন্য, আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তোহফা দেওয়ার জন্য এই মেরাজের রাত এর কয়েকটি হিকমতের মধ্যে একটি হিকমত এটাই যে, যেই আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত কষ্ট করেছে, এত কষ্ট করেছে উম্মতদের জন্য, আর তাকে খুশি করার জন্য আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মেহমান বানিয়ে নিয়েছে সৃষ্টিকর্তার মালিক রব তাআলা। এবং আরেকটি হিকমত এখানে বলা হচ্ছে এরকম যে, এই মেরাজের রাতের হিকমতের মধ্যে যেমন খুরশিদ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নঈমী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, তিনি এই হিকমতটা বর্ণনা করেন এরকম যে, ওই সমস্ত মুজিজা এবং মর্যাদাসমূহ যা অন্যান্য আম্বিয়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছিল। যেমন আমরা জানি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে চতুর্থ আসমানের মধ্যে আহ্বান করা হয়েছে, এভাবে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালামকে জান্নাত এর মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। এভাবে আমরা এটাও জানি যে বিভিন্ন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক যে কথোপকথন, এই মুজিজা, এই নিয়ামতটা দান করেছিলেন। কিন্তু সকল নবীদের মধ্যে যিনি সরদার, আমরা জানি যে মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে যে গিয়েছিলেন, এভাবে নামাজ পড়েছিলেন, ইমাম হয়েছে, যে সকল নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, এই জিনিসটা তুলে ধরার জন্য। এবং মুজিজাও দান করা হয়েছে সকল নবীদেরকে, কিন্তু সকল নবীদের মধ্যে, সকল মুজিজার মধ্যে সর্ব উত্তম মুজিজা আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দান করা হয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু সব মেরাজের রাতের এই নিয়ামত রয়েছে। একটি হিকমত এটাও বর্ণনা তিনি করেছেন। অন্য একটি হিকমত তিনি বর্ণনা করেছেন যে, এরকম মিরাজে মুস্তাফার একটি হিকমত এটা, সমস্ত নবীগণ, পয়গম্বরগণ, আল্লাহ পাক, বেহেশত, দোজখ, এই সকল কিছু কিন্তু সাক্ষ্য দিয়েছে, আমরাও সাক্ষ্য দিয়েছি। সাক্ষ্য না দিলে আমরা হয়তো ইমানদার হতে পারতাম না। আমরা কি কখনো বেহেশত দেখেছি? জাহান্নাম দেখেছি? আল্লাহ পাকে কি দেখেছি? যারা অন্যান্য নবী ছিল তারা কি আল্লাহ পাকে কি দেখেছে? দেখেনি। কিন্তু আমার আল্লাহ পাক বলছেন, যিনি সকল নবীদের সরদার, যিনি আমরা আমাদের মতো গুনাহগার উম্মতদের যিনি নবী, যিনি সকল নবীদের ইমাম হয়েছে, যিনাকে আমার মালিক, আমার রব তাআলা হাবিব বলেছেন, আমার রব তাআলা এই মিরাজে মুস্তাফার একটি হিকমতের মধ্যে একটি হিকমত যে এটা বলা হয়েছে যে, ইনি যখন দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার, ইনি যখন সকল নবীদের সরদার, তাহলে ইনি এমন একজন হওয়া উচিত যিনি জান্নাত, জাহান্নাম এবং আমি রব তাআলা, আমি মালিক আল্লাহকে নিজের স্বচক্ষু দেখে যেন সাক্ষ্য দিতে পারে।
আমরা তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিন্তু আমরা না দেখি, আমার নবীর কথার উপর বিশ্বাস করে, আমাদের কোরআন পাকের আয়াতের উপর বিশ্বাস করে। হ্যাঁ, তো এমন একজন হওয়া উচিত যিনি কি সচক্ষে সবকিছু দেখবেন। সুবহানাল্লাহ। তো এটাই একটা হিকমত কিতাবের মধ্যে এসেছে। অপর একটি হিকমত যেটা সূরা কাউসারের 1 নং আয়াতের মধ্যে সাথে হচ্ছে কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদকৃত, হে মাহবুব, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে রয়েছে, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এই অবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদের চাবি সমূহ নেয়া হয়েছিল এবং আমার উভয় হাতে দেয়া হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহ পাকের ধন ভান্ডারের মালিক। আসলে একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে করব, মনে করেন আপনি একটা ঘর বা একটা প্রাসাদ, একটা বিল্ডিং এর আপনি মালিক। হ্যাঁ, আপনি বলছেন আপনি মালিক। এখন আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হলো, আপনি যেই ধন ভান্ডার দেখেছে, আপনি যে ঘরের বিল্ডিং এর মালিক, আপনি কি সেই বিল্ডিং এর ভিতরের সৌন্দর্য বিল্ডিংটা কি আপনি কখনো দেখেছেন? আপনি যদি বলেন যে আমি কখনো দেখি নাই, তখন আমরা সাধারণত তাকে কি বলবো, যে ভাই কি বলছে, যেই সে বলছে যে অমুক বিল্ডিং এর সে মালিক। হ্যাঁ, কিন্তু তা সে নিজে কখনো সেই বিল্ডিং, এত ধনবান বিল্ডিং এর নিয়ামতগুলো সে কখনো দেখেনি। তো এটা এই জন্যই বলা যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমাকে ধনভাণ্ডারের মালিক বানানো হয়েছে। আমরা বলি তিনি দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার। এই একটি হিকমত, সুবহানাল্লাহ, বলা হচ্ছে যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ধনভাণ্ডারের মালিক, আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাতে যে সবকিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে দেখে আরো বলা হচ্ছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাকের দানে তার সমস্ত বাদশাহীর মালিক এবং বেহেশতের পাতায় পাতায় হুরদের চোখে চোখে, মূলত বেহেশতের প্রতিটি জায়গায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো এই বস্তুগুলো আল্লাহ পাকের তৈরিকৃত এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দানকৃত। আর এই জন্যই বলা হয়েছে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সকল কিছুর মালিক ও মুক্তার। আর মালিক ও মুক্তার যিনি রয়েছে, আর ইনাকে সব কিছু দেখানোর জন্য আমার আল্লাহ পাক আমার নবীকে মেরাজের রাতের মধ্যে আল্লাহ পাকে দিদার করিয়েছিলেন। আরেকটি হিকমত আজকের বয়ানের বিষয়ের মধ্যে এসেছে, সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাক যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে এত নিয়ামত দিয়েছেন, এত নিয়ামত দিয়েছেন। আর যেটা ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে আসছে দুররাতুন নাসিহিন কিতাবের মধ্যে মেরাজের একটি হিকমত এটাও বর্ণনা করা হয়েছে, জমিন এবং আসমানের মধ্যে একটা মানে কথোপকথন হচ্ছে। কার সাথে? জমিন এবং আসমানের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। কার সাথে? জমিন এবং আসমানের সাথে। কি কথাবার্তা? জমিন এবং আসমানের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে জমিন বলে উঠল আসমানের উপর, যে তাকে উদ্দেশ্য করে, আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জন্যই যে আল্লাহ পাক শহরসমূহ, নদী, গাছপালা, পাহাড়সমূহ, অন্যান্য বস্তু দ্বারা আমাকে ধন্য করেছে। জমিন কি বলছে? আমার উপর আল্লাহ পাক যে সৃষ্টি, শহর, নদী, নালা, হ্যাঁ, এত নিয়ামত দ্বারা আমাকে ধন্য করেছেন আল্লাহ পাক। অপরদিকে আসমান উত্তর দিল, আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। কি কারণে শ্রেষ্ঠ? বলছে যে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, আসমান সমূহ, আরশ, কুরসি এবং বেহেশত আমি আসমানের মধ্যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন। আচ্ছা, অপরদিকে জমিন আবার কি উত্তর দিল? জমিন বলল, আমার মধ্যে পবিত্র একটি স্থান কাবা শরীফ রয়েছে এবং এটা জিয়ারত, তাওয়াফ, হ্যাঁ, নবীগণ, রসুলগণ, আউলিয়া ও সাধারণ মানুষজন করে থাকেন। এটার জবাবে আসমান কি উত্তর দিল? আসমান উত্তর দিল, আমার উপর বাইতুল মামুর রয়েছে যেটা তাওয়াফ ফেরেশতারা করে থাকেন এবং আমার মধ্যে বেহেশত রয়েছে যা সমস্ত নবীগণ, রসুলগণ আলাইহিমুস সালামের পবিত্র আত্মাসমূহের ঠিকানা রয়েছে। ফেরেশতার শান-ও-মান, ফেরেশতা নিয়ে তিনি গর্ব করতে লাগলেন। অপরদিকে এখন জমিন কি জবাব দিবে? জমিন বলতে লাগলো যে আমার উপর সাইয়্যিদুল মুরসালিন, কাতামুন নবিয়্যিন, হাবিবে রব্বুল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শরীয়ত আমার মধ্যে চালু করেছেন।
যখন এই দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জমিনের মধ্যে রয়েছে, এটাকে নিয়ে যখন সে জমিন গর্ব করতে লাগলো, তখন আসমান এখন কি জবাব দিবে, আর জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। তো তখন আসমান আমার আল্লাহ পাকের দরবারে বলে উঠল, একটা রিকোয়েস্ট করলো, অনুরোধ করলো, হে মালিক, তুমি তো অস্থির পেরেশানদেরকে সাহায্য করে থাকো, তুমি অস্থির পেরেশানদের সাহায্য করে থাকো। যখন সে তোমাকে ডাকে অতঃপর তুমি তাকে আহ্বান করো, সাড়া দাও, তাকে তুমি মার্জনা করে দাও, ক্ষমা করে দাও। যেভাবে তুমি জমিনকে সৌন্দর্য দান করেছো, তুমি আমাকে এই মেরাজের রাতে সে দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তার এর আগমন আমি আসমানের মতো তুমি করিয়ে দাও। তো এটাই ছিল কয়েকটা হিকমত বা একটি হিকমত, যে আল্লাহ পাক সেই আসমানের দোয়া কবুল করেছিল এবং পরবর্তীতে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমন আসমানে হয়েছিল। কতই না সৌভাগ্যবান আমরা, আলহামদুলিল্লাহ, সেই দোনো জাহানের মালিক ও মুক্তারের উম্মত আমরা হতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আসলেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত সেই নবীর উম্মত হতে পেরে, শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত সেই নবীর সুন্নতের উপর আমল করতে পেরে, শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত সেই নবীর সুন্নত অনুসরণ করে যে নিজের একটা অন্তরের প্রশান্তি নসিব হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সেই অন্যান্য নবীদের কে অনুসরণ করতো এমন নয়, বরঞ্চ অন্য নবীকে অনুসরণ করেছে খারাপ নিয়তে, তারপরেও আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিয়েছিল। আর আমরা যদি সেই সাধারণ কোনো নবী নয়, সকল নবীদের সরদার আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করে সুন্নতের উপর আমল করি, তাহলে আমাদের অবস্থা কিরকম হবে চিন্তা করা উচিত এবং সেই নবীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। যারা আজকে আমরা করছি না, আমাদের সেটার বিষয়ে অবশ্যই জানা উচিত যে না, যেই মালিক ও মুক্তার আমার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনাকে আল্লাহ পাক এত নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছে, যে আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইনাকে আল্লাহ পাক এত নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছে, এত নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছে, যদি আমি দিন রাত বর্ণনা করতে যাই তা শেষ হবে না। কিন্তু এই বিষয়গুলা বলার দ্বারা আমাদের অন্তরে একটু হলেও উপলব্ধি হওয়া উচিত যে আমরা কত শানওয়ালা নবীর উম্মত রয়েছে। কিন্তু আসলে কি আমরা সেই নবীর উম্মত হতে পেরে শুকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ কি আদায় করছি? কি ইনার দেখানো পথে কি চলছি? কি ইনার সুন্নত আদায়ের নিয়তকে আমরা করছি না কি করছি? এটা আমাদের মন মানসিকতার মধ্যে, আমলের মধ্যে চিন্তা করা উচিত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজকে এই মেরাজের রাতের এই বয়ানের মধ্যে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিছু দৃশ্য দেখেছিলেন যখন জান্নাত জাহান্নাম পরিভ্রমণ করছিলেন, তার কিছু বর্ণনাও কিন্তু আজকে এসেছে। তার মধ্যে একটি বর্ণনা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো, সেটি হচ্ছে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাহান্নাম পরিভ্রমণ করছিলেন, জাহান্নামের মধ্যে এমন কিছু লোক তিনি দেখলেন যারা লাশ কাটছিল, তারা মানুষ মরা মৃত লাশ কাটছিল তারা। তখন আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাইল, এরা কারা? তখন তিনি উত্তর দিলেন, এরা তারা যারা মানুষের মাংস খেত। আচ্ছা, এটা কিরকম? অর্থাৎ বলা হচ্ছে এরা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় মানুষের গীবত করত। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ, মানুষের গীবত করত, অন্য ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলা অন্য মানুষকে বর্ণনা করত, যেটাকে গীবত বলা হয়। আজকে আমরা সেই গীবতকে কতই না আপন করে নিয়েছি, যে গীবত না করলে আমাদের মনে শান্তি আসে না, যে গীবত না করলে আমাদের আড্ডা জমে ওঠে না। আজকে আমরা সেই গীবতকে এত আপন করে নিয়েছি, যেটা আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের শাস্তি সম্পর্কে জাহান্নামে দেখেছিল। তারা মৃত মানুষের মাংস খাচ্ছে, পচা, যেটার কষ্টের কথা কখনো আসলে জাহান্নাম জান্নাতের কোনো উদাহরণ আপনি দুনিয়াতে দিতে পারবেন না, যা অকল্পনীয়, যা কোনো অন্তরে অনুভবও করেনি, চিন্তাও করার সৌভাগ্য হয়নি। তো আজকে আমরা সে গীবত নির্দ্বিধায় করে যাচ্ছি। কি সমস্যা? আমরা মানুষের দোষ বর্ণনা করছি, কি হয়েছে? আসলে সে জানে না তার অজানাবশত তার কষ্টে অর্জিত যেই নেক আমল, সে কষ্ট অর্জিত নেক আমলগুলো অটোমেটিকলি, যেরকম মোবাইলে আমরা কোনো টাকা সেন্ড করলে অটোমেটিকলি সব কি দেখছি না, চোখে দেখছি না, চলে যাচ্ছে, সেন্ড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেরকম আমাদের আমলনামার আমলগুলাও তার আমলনামায় চলে যাচ্ছে, যার আমি দোষগুলা অন্য মানুষকে বর্ণনা করছি। চিন্তা করা উচিত এবং সময় থাকতে, হায়াত থাকতে, নিঃশ্বাস থাকতে তার কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেওয়া উচিত। কারণ সে যদি মাফ না করে তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে? আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুক।
এবং অনুরূপভাবে একটি লোক নদীতে বেশে পাথর কাটছিল, বলা হলো এটি সুদখোর, এটি সুদখোর। যেই সুদ আজকে আমরা হালাল মনে করে যে সুদকে আমরা আজকে আপন বানিয়ে নিয়েছি। আজকে আমরা বলি আমাদের কোনো ব্যবসায় চলবে না যদি সুদ আমরা না নিই। কিভাবে সম্ভব হুজুর, কি বলেন আপনি এগুলা? সুদ কি আবার হারাম হয় কিনা? আমরা আরো বিভিন্ন নিজে মুফতি হয়ে গিয়ে নিজে আরো মাসালা বর্ণনা করে করে সুদকে আমরা হালাল বানিয়ে নিই। যে সুদকে ইসলামে এত হারাম, এত কঠোরভাবে হারাম বলা হয়েছে, যে সুদ বলা হয়েছে 70টা গুনাহের সমষ্টি, যেই সকল গুনাহের সমষ্টির মধ্যে যেটা অনেক র্যাঙ্কিং যদি আমি করি, 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার র্যাঙ্কিং যদি করি, তাহলে যেটা একদম সর্বনিম্ন র্যাঙ্কিং এর মধ্যে 70 নাম্বারের মধ্যে সেই গুনাহকে বলা হয়েছে নিজের মায়ের সাথে জিনা করা। নাউজুবিল্লাহ। আর চিন্তা করা যায়, কল্পনা করা যায় এই সুদ কত হারাম। আর আজকে আমরা সামান্য কেউ আজকে রিক্সাওয়ালা থেকে নিয়ে একেবারে নিম্ন শ্রেণী থেকে নিয়ে আজকে আমাদের সমাজে এটা একেবারে এত বিমারি, এত রোগ হিসেবে ছড়িয়ে গিয়েছে, কোনো স্তরের লোক নেই যে আজকে সুদ এর সাথে সম্পৃক্ত নেই। হ্যাঁ, আবার অনেকে আলহামদুলিল্লাহ যারা রয়েছে, আমি যারা রয়েছে কিছু কিছু তাদের কথা বলছি, সবার কথা নয়, আলহামদুলিল্লাহ অনেক সৌভাগ্যবান রয়েছে, তারা নিজে প্রয়োজনে শ্রম করে মাটি কেটে হলেও তারা জীবিকা নির্বাহ করবে, তারপরে তারা সুদের দিকে হাত বাড়ায় না, পা বাড়ায় না। কিন্তু আজকে যারা আমরা সাধারণ আরামায়েশের জন্য আমরা আজকে সুদকে আপন করে নিয়েছি, আমাদের চিন্তা করা উচিত। আপনার বিজনেসের মধ্যে, আপনার ঘর নির্মাণের জন্য, আপনার আশা পূরণ করার জন্য আজকে আমরা যারা দীর্ঘ আশায়, আসলে মানুষ সুদের মধ্যে কেন যায়? 199% আপনি এটা পাবেন, তারা দীর্ঘ আশায়, অধিক আশায়, দুনিয়ার মহব্বতে এত বিভোর হয়ে যায়, সে ঋণ নিতে গিয়ে, সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিছুর পিছনে পড়ে সে সুদের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যায়। আসলে আমরা যেটাকে আজকে খুব অল্প পাবেনি, এটাকে আমরা আজকে একটু গভীরভাবে দেখিও না। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনি হজ করেছেন, জাকাত দিচ্ছেন, আপনি তাহাজ্জুদ গুজার, আপনি 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে প্রথম কাতারে আদায় করেন, আপনার জামাত ছুটে না, আপনার সবকিছু ঠিক, কিন্তু আপনি সুদ খান, আপনি হারাম খান, আপনার ইবাদত ততক্ষণ কবুল হবে না যতক্ষণ আপনার হারামের টাকা আপনার পেটে রয়েছে। আর আসমান জমিনের লক্ষ কোটি ফেরেশতা আপনাকে লানত দিচ্ছে, আর আজকে সে সুদকে আপনি নির্দ্বিধায় খেয়ে নিচ্ছেন। আপনি বিল্ডিং, আপনি যা কিছু করতে সবকিছু করেন, কিন্তু হালাল হওয়া উচিত। হারাম, যে হারামের মধ্যে সুদ চলে আসে, যে টাকার মধ্যে সুদ চলে আসে, দুধের মধ্যে সামান্য একটু যদি কি দিয়ে দেন, টক দিয়ে দেন, যত দুধ হবে হোক না কেন নষ্ট হয়ে যাবে না? সেরকম চিন্তা করা উচিত আমাদের, আমি আজকে কোন দিকে যাচ্ছি। আর আজকে আমরা এই মেরাজের রাতে যে নিয়ামত, আমরা যে সোমবার আসতে যাচ্ছে মেরাজের রাত, যে নিয়ামত আমরা নামাজ পেয়েছি, সে নামাজকে আমরা কতটুকু কদর করি, সে নামাজকে আমরা কতটুকু এর উপর আমরা ধৈর্য সহকারে সঠিকভাবে আমরা সে নামাজকে আমরা পড়ার চেষ্টা করি। যেমন সংক্ষিপ্ত এটা বলে শেষ করব আমার বয়ান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন লোকদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছিল। প্রত্যেকবার পিষ্ট করার পর প্রথমের মতো আবার মাথা ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আবার দ্বিতীয়বার পিষ্ট করা হচ্ছে। ওই ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার অবহেলা করা হচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করার পর জিবরাইল উত্তর দিল আলাইহিস সালাম, এরা ওই সমস্ত লোক যারা নামাজকে ভারী মনে করে, নামাজ এত সময় কি জন্য আমি দিব, নামাজের মধ্যে আমার কাজ রয়েছে, আমার এটা রয়েছে, নামাজ এত রাকাত নামাজ আমি কিভাবে পড়বো। নামাজকে তারা ভারী মনে করত, নামাজকে ভারী মনে করে তারা নামাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। তাদের এই শাস্তি চলছে, বড় বড় পাথর মাথার উপর ফেলা হচ্ছে, মাথা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার নতুনভাবে রূপ নিচ্ছে, আবার ফেলা হচ্ছে, এবং এই প্রসেসিং, এই কাজের মধ্যে কোনো অবহেলা করা হচ্ছে না, যে অবহেলা তারা নামাজের মধ্যে করেছিল। আর আজকে শাস্তির ক্ষেত্রে অবহেলা করা হচ্ছে না। এটা আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের স্বচক্ষে দেখেছেন যে শাস্তি চলছে। আর আজকে যারা আমরা এখানে এসেছি, এই একটি শিক্ষা হলো আমরা নিয়ে যাই, আমরা সুদের দিয়ে কোনো পা বাড়াবো না, হাত বাড়াবো না, হারাম এটা থেকে বাঁচা উচিত। আপনার রিজিক যেটা আমরা আজকে নিচ্ছি, খাচ্ছি, এটাকে যেন আমাদের হালাল হয়। এবং নামাজ যেটা আজকে, যে নামাজ ছাড়া কখনো কেউ জান্নাতে যেতে পারবেই না, চাবি ছাড়া কিভাবে আপনি মসজিদে ঢুকবেন, তো সে নামাজটাকে যেন আমরা অলসতা না করি। আসলে আমরা অনেকে নামাজ পড়ি, কিন্তু নামাজে আমরা অলসতা করি। আরে পড়বো আর কি হয়েছে, আসরের নামাজ মাগরিবের সময় একসাথে পড়ে দিব, আর কি মাগরিবেটা একসাথে ইশারার সময় পড়ে দিব, কি হয়েছে। জোহরের সময় কাজ একটু বেশি অফিসে বা ব্যবসার কাজে, একসাথে আসরের সময় কাজকর্ম সব সেরে পড়ে দিব আর কি। অবহেলা যারা করে, নামাজকে বোঝা যারা মনে করে,
তাদের একটু হলেও চিন্তা করা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুক, 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে আদায় করার তৌফিক দান করুক, এবং উৎফুল্লতার সাথে। একটা হচ্ছে আপনি নামাজ পড়ছেন, পড়তে হবে, ফরজ না নামাজ পড়তে হবে, সেজন্য তাড়াতাড়ি করে কেমনে নামাজে নিয়ত করলাম, 4 রাকাত ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব গুলো পড়ে চলে গেলাম। একটা হচ্ছে বোঝা, একটা হচ্ছে আপনাদের কম্পালসারি দিয়েছে আল্লাহ পাক, করতে হবে সেজন্য করে চলে গেলাম। আর একটা হচ্ছে উৎফুল্লতার সাথে নামাজ, আমাদের সময় হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে আমি উপস্থিত হব, যেখানে অসংখ্য নেকি রয়েছে। আমি কোনো দুনিয়ার কোনো মেহমানের ঘরে মেহমান হিসেবে যাচ্ছি না, আমার মালিকের দরবারে যাচ্ছি, তার সামনে আমি উপস্থিত হব, নামাজ আমি আদায় করব। একটা হচ্ছে মহব্বত, উৎফুল্লের সাথে নামাজ আদায় করা, একটা হচ্ছে বোঝা, এশারের নামাজ এত রাকাত কিভাবে পড়বো, পড়ে দিলে তাড়াতাড়ি মানে নামাজ তো পড়ছি, মন আমার বাইরে, মন আমার মোবাইলে, মন আমার অন্যদিকে। এটা একটা নামাজ। আর একটা নামাজ হচ্ছে উৎফুল্লের সাথে পড়া, খুশু যেটা আমরা বলি। আসলে আকাশ আর পাতাল যেরকম জমিনের পার্থক্য, এরকম অবহেলা আর একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়ার পার্থক্য অনেক রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে আদায় করার তৌফিক দান করুক এবং একাগ্রতার সাথে আদায় করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহি নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। তুবু ইলাল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ওই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সমান সওয়াব রয়েছে। আসুন আমরা প্রত্যেক সপ্তাহের নেই সাপ্তাহিক দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই, যদি সম্ভব হয় দুজানো হয়ে বসে পড়ি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত, এই রাতের মধ্যে এই দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আ'লি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আহমদ সাবির রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করবে তাহলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জিত হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবেই পড়ে। আসুন আমরাও পাঠ করি। আল্লাহুম্মা
صل على محمد كما تحب وترضى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা এখন আল্লাহ তাআলার রাতের নাম নিয়ে জিকির করব। তো আমরা একই আওয়াজে একই সুরে এই জিকির পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। উযকুরুল্লাহ আল্লাহ 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 আল্লাহ। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, আমরা আসুন আবারও মদিনা শরীফের সবজে গম্বুজকে স্মরণ করে আরো 12 বার সালাত সালাম পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসুন এখন দোয়া করা হবে। আমরা আমাদের অতীতের গুনাহকে স্মরণ করে করে আল্লাহ পাকের দরবারে, হয়তো এমনও হতে পারে আজকে আমাদের এই দোয়া শেষ দোয়া হতে পারে, তো নিজের অতীতের গুনাহকে স্মরণ করে তওবা করতে করতে ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা দোয়া করব। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ইয়া রব্বে মুস্তাফা বা তুফাইলে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া রব্বুল আলামিন, ইয়া রহমানির রহিম, হে দয়ালু আল্লাহ, ইয়া রব্বানা, ইয়া রব্বানা, ইয়া রব্বানা, ইয়া রব্বানা, ইয়া রব্বানা, ইয়া রব্বি, ইয়া রব্বি, ইয়া রব্বি, ইয়া রহমানির রহিম, হে দয়ালু আল্লাহ। মালিক, তুমি দয়া করেছো হাজারো লাখো মানুষ থেকে বাছাই করে তোমার দরবারে হাত তোলার মওলা। মওলা, এমনও হতে পারত আমাদের এই দোয়া করার সৌভাগ্য না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যু চলে আসতে পারত মওলা। মওলা, তুমি দয়া করে আমাদেরকে তোমার দরবারে আরেকটি বার হাত তুলে তওবা করার সুযোগ করে দিয়েছো মওলা। মওলা, আরো দয়া করেছো ইলমে দ্বীনের মাহফিলে আসার বসার সুযোগ করে দিয়েছো মওলা। মওলা, মুমিনের হাতিয়ার ইবাদতের মগজ দোয়া করার সৌভাগ্য যখন দিয়েছো মওলা, মালিক আরেকটু দয়া করে আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও ইয়া রব্বুল আলামিন। হে দয়ালু আল্লাহ, আল্লাহ তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো মওলা, আমরা কার দরবারে যাব মওলা? মওলা, তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো মওলা, আমরা কার দরবারে যাব মওলা? মওলা, তুমি আমাদেরকে আজকের এই ইজতিমার উসিলায় মওলা, জুমার রাতের উসিলায় মওলা, আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও মওলা। নিঃসন্দেহে তুমি দয়া করেছো মওলা। মওলা, তুমি নিঃসন্দেহে আমাদের উপর অনেক দয়া করেছো মওলা। মওলা, হতে পারতো গুনাহ করা অবস্থায় আমাদের মৃত্যু চলে আসতে পারতো মওলা। মওলা, এমনও হতে পারতো মোবাইলে গুনাহ করা অবস্থায় আমাদের মৃত্যু আসতে পারতো মওলা। মওলা, এমনও হতে পারতো নাচ গান শোনা অবস্থায় আমাদের মৃত্যু আসতে পারতো মওলা। মওলা, এমনও হতে পারতো রাতে ঘুমানোর সময় গান শুনতে শুনতে আমাদের মওত আসতে পারতো মওলা। মওলা, এমনও হতে পারতো নামাজ কাজা করা অবস্থায় আমাদের মৃত্যু আসতে পারতো মওলা। মওলা, দুনিয়ার কোনো গুনাহ করা অবস্থায় নয় মওলা। মওলা, তুমি আরেকটি বার সুযোগ করে দিয়েছো তোমার দরবারে মাফ চাওয়ার মওলা। মওলা, আমরা ক্ষমা চাচ্ছি যে আমরা কখনো গুনাহের দিকে আমাদের শরীরকে ব্যবহার করব না মওলা। মওলা, কখনো আর গুনাহের কাজে হাত বাড়াবো না মওলা। মওলা, তওবা করছি কখনো আর নামাজ কাজা করব না মওলা। মওলা, তুমি আমাদের তওবাকে কবুল করে নাও মওলা। আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও মওলা। আমাদের তওবাকে তুমি কবুল করে নাও মওলা। আমাদের তওবার উপর তুমি স্থায়িত্ব দান করো মওলা। মওলা, তওবা তো করি, তওবা তো অনেক করি, আবারও গুনাহের মধ্যে
শামিল হয়ে যায়। আল্লাহ আল্লাহ তোমার দয়া ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব না মওলা। মওলা আমাদের দিকে তাকিয়ে নয়, তোমার নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা মুবারকের ওয়াসিতা দিচ্ছে আল্লাহ। তোমার নবীর চেহারার উসিলায় আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও, আমাদের তওবাকে তুমি কবুল করে নাও, আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত করে দিও মওলা। আল্লাহ আমাদের থেকে যদি হিসাব নেওয়া হয় আমরা কিভাবে হিসাব দিব মওলা? মওলা দুনিয়াতে তো লুকিয়ে লুকিয়ে কত গুনাহ করছি মওলা। মওলা যদি বলা হয় কাল কিয়ামতের দিন তোমার আমলনামা পড়ে শোনাও, আল্লাহ আমরা আমলনামা কিভাবে পড়ে শোনাবো? যেই গুনাহ করেছি কিভাবে আত্মীয় স্বজন মা বাবার সামনে পড়ে শোনাবো মওলা? মওলা আমাদের থেকে কোনো হিসাব ছাড়া বেহিসাব মাগফিরাত করে দিও, বেহিসাব মাগফিরাত করে দিও মওলা। আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আল্লাহ আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও, আল্লাহ আমাদেরকে পরহেজগার হিসেবে কবুল করে নাও মওলা। আল্লাহ ইবাদতের প্রতি, নেক আমলের প্রতি আমাদের উৎসাহ দান করো মওলা। আল্লাহ আমাদের গুনাহের প্রতি ঘৃণা দান করো মওলা। আল্লাহ যারা আমিন আমিন বলছে মওলা এখানে আজকের এই ইজতিমার মধ্যে মওলা যারা আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে যেই মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে মওলা যারা দোয়ার জন্য অনুরোধ করেছে SMS এর মাধ্যমে, কমেন্টের মাধ্যমে মওলা সকলের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও মওলা, সকলের জায়েজ দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও মওলা। জানি না কার অন্তরে কি আশা কি তামান্না রয়েছে মওলা সকলের আশা তামান্নাকে তুমি কবুল করে নাও মওলা। অনেকে বিভিন্ন রোগের মধ্যে গ্রেফতার রয়েছে মওলা, তাদের রোগকে তুমি দূর করে দাও আল্লাহ। যদি রোগ দিতে হয়, মহব্বত যদি মওলা দিতে হয় মওলা তোমার নবীর মহব্বত দান করো মওলা। আল্লাহ অনেকে অভাবের মধ্যে রয়েছে মওলা, কাউকে মুখ খুলে বলতেও পারছে না আল্লাহ, তাদের অভাবকে তুমি দূর করে দাও আল্লাহ। অনেকে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে মওলা, তাদের ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। অনেকের আত্মীয় স্বজন মা বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে মওলা, আজকের এই সওয়াব তাদের আপন আপন কবরে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও মওলা। আমাদের হকের মধ্যেও কবুল করে নাও মওলা। সেই কবরের আমাদেরও প্রস্তুতি নেওয়ার সে তৌফিক দিয়ে দাও মওলা। এই মসজিদের ইমাম মুয়াল্লিম যারা খেদমত করছেন মওলা তাদের সকলের খেদমতকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও মওলা। এভাবে দ্বীন ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। দাওয়াত ইসলামীতে আজীবন আমাদের সম্পৃক্ততা সে তৌফিক দিয়ে দাও মওলা। আমাদেরকে সব সময় যেন ভালো কাজ ভালো পরিবেশে থাকতে পারে সে তৌফিক দিয়ে দাও মওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, হে মালিক ও মওলা, যা চাইতে পেরেছি যা চাইতে পারি নাই, যা আমাদের জন্য ভালো হবে বেহতর হবে আল্লাহ, তা তুমি আমাদের হকের মধ্যে কবুল করে নাও আল্লাহ। আমাদের হালাল আসান রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও মওলা। যারা চাকরি খোঁজার মধ্যে রয়েছে মওলা হালাল চাকরির ব্যবস্থা করে দাও মওলা। যারা ব্যবসা করছেন তাদের ব্যবসার মধ্যে বরকত দান করো মওলা। সকলের আজকের আসা যাওয়াকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও মওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন, মৃত্যু তো একদিন না একদিন আসবে। মুসলমান মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার ঈমান। আল্লাহ আমাদের সকলের ঈমানকে তুমি হেফাজত করার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। যখন আমাদের মৃত্যু আসবে মওলা আমাদের ঈমান সহকারে মত দান করিও মওলা। আল্লাহ আমাদের যখন মওত আসবে দুনিয়ার অন্য কোনো স্থানে নয় মওলা, ওই মৃত্যুর স্থানটা যেন মওলা মদিনা মুনাওয়ারায় হয় মওলা। আল্লাহ যেই সময়ে আমাদের মওত আসবে, যেই দিনে আমাদের মওত আসবে মওলা, ওই দিনটা যেন জুমার দিন হয় মওলা। আল্লাহ যেই মাসে আমাদের মওত আসবে ওই মাসটা যেন রমজান মাস হয় মওলা। আল্লাহ যেই মুহূর্তে যেই অবস্থায় আমাদের মওত আসবে মওলা, ওই অবস্থায় যেন আপন আপন মুর্শিদের কোলের উপর মাথা রেখে রেখে ওই দু চোখে দুনিয়ার অন্য কোনো দৃশ্য নয়, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা জিয়ারত করতে করতে আমাদের মুখে জারি করে দিও কালমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল, সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব, সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা তালা'আল
बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत आमी जो दियो गुनाहगार तबु उम्मतामी तोमार आमी जो दियो गुनाहगार तबु उम्मतामी तोमार তোমার চরণে রাখো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों गौसे आज़म इमाम मुर्तक़ा वनक़ा जलवा ये शान कुदरत पे लाखों सलाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों नामा ज़िबाने फैज़ से जिनके लाखों ईमान में सजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की बहक ला इलाहा इल्लल्लाह जिनकी